Good morning, students. Today we are going to see the lesson The Queen of Boxing Part 3 written by MC Mary Kom. Before going to the lesson, I would like to recall what I have taught in my previous class. Mary Kom was selected in the 48 kg category for the International Boxing Association World Women's Boxing Championships in Pennsylvania, USA. Though she was selected, she was much worried about the expenses. Her father could be able to collect only rupees 2000 for her trip. She knew very well about the cost of living in America, but nothing could be done by her or her parents. One of her friends named Ondler helped her in raising funds. Two MPs donated rupees 5000 and rupees 3000 respectively. She left for the US with rupees 10,000 in her hands. இதுவரைக்கும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம். Today we will continue the lesson in page number 35. Pennsylvania was cold and beautiful. It was snowing. We were confined to the sports arena, but what little I saw was pleasing to the eye. The people were enormously nice too. It was the first time in my life that I had traveled so far. I was looking forward to seeing what America was all about. But since we were the last team to arrive, we went straight to the sporting arena from the airport. The other teams had already completed their weigh-in, which is compulsory for all players. I was tired and suffering from jet lag. It had been morning when I left, and here it was morning again. After weighing in, I found out that I did not have any match that day. I was fortunate, but some of the teammates were not so lucky. I was able to rest well enough to face my opponent in the round, which I won comfortably. My fear of facing new opponents quickly vanished. I competed in the 48 kg in this championship, while teammates lost one after the other. I went on to reach the finals. I was even hopeful of winning the gold. The boxers were not unbeatable as I had earlier thought. So, Pennsylvania was cold and beautiful. நான் பென்சில்வேனியாவுக்கு போயிருக்கேன். தட் மீன்ஸ் யூஎஸ்ஏக்கு போயிட்டேன். அங்கே போன பிறகு அந்த பென்சில்வேனியா அப்படிங்கிற பிளேஸ் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா கோல்ட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. இட் வாஸ் ஸ்னோயிங் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த இடத்துல பனி பொழிந்து கொண்டே இருந்தது. அதாவது பனிப்பொழிவுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அங்கே வந்து ரொம்ப பனிப்பொழிவாக அந்த பிளேஸ் இருந்தது. வி வர் கன்ஃபைன் டு த ஸ்போர்ட்ஸ் எரினா. நாங்கள் வந்து நேராக எங்கே போயிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே வந்து நாங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் நடக்கிற பிளேஸ்க்கு அந்த அரேனா அப்படின்னா அரங்குன்னு அர்த்தம், அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் போயிட்டோம். பட் வாட் லிட்டில் ஐ சா வாஸ் ப்ளீஸிங் டு த ஐ. ஆனால் அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் போகிற வழியில் பார்த்த அந்த பிளேசஸ்லாம் வந்து என்னுடைய கண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் த பீப்புள் வேர் எனார்மஸ்லி நைஸ் டூ. அங்கே இருக்க பீப்புளெலாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப எனார்மஸாக இருந்தாங்க, ரொம்ப நைஸாக பழகிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தாங்க. தென் இட் வாஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் இன் மை லைஃப் தட் ஐ ஹேட் ட்ராவல்டு ஸோ ஃபார். I was looking forward to seeing what America was all about. But since we were the last team to arrive, we went straight to the sport arena from the airport. அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் வந்து ரொம்ப லாங் ட்ராவல் வந்து இப்போ தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ போயிருக்கேன். எனக்கு அங்கே வந்து போகிறது வந்து எனக்கு வந்து அமெரிக்காவுக்கு போகிறது வந்து ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் தான் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் நடக்கிற பிளேஸ்க்கு போன கடைசி டீம் யாருன்னு கேட்டால் நாங்கள் தான். அதனால் டைம் ஆச்சு அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் எங்கேயும் போய் தங்காமல் டைரெக்டாக நாங்கள் எங்கே போயிட்டோம் அப்படின்னா ஏர்போர்ட்லேருந்து நாங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் நடக்கிற பிளேஸ்க்கு நாங்கள் போயிட்டோம். The other teams had already completed their weigh-in,
which is compulsory for all players. அதாவது மற்ற டீம்லாம் ஃபஸ்ட்டே வந்ததுனால, ஸ்போர்ட்ஸ் நடக்கிற பிளேஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டே வந்ததுனால அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, அதாவது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர்ஸ் அத்தனை பேரும் கண்டிப்பாக வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய வெயிட்டை செக் பண்ணணும். அதுக்காக வந்து மற்ற எல்லா பிளேயர்ஸுமே என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வெயிட் செக் பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து கம்பல்சரி, எல்லா பிளேயர்ஸுக்கும் கம்பல்சரி அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் அதை லாஸ்ட்டாக போனதுனால நாங்களும் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எங்களுடைய வெயிட் எல்லாம் நாங்கள் செக் பண்ணிட்டோம். ஐ வாஸ் டயர்ட் அண்ட் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஜெட் லேக். அதாவது நான் வந்து ரொம்ப சஃபராக இருந்தேன், ரொம்ப டயர்டாக இருந்தேன். எதனால் அப்படின்னா அந்த ட்ராவலிங்னால நான் ரொம்ப டயர்டாக இருந்தேன் நான். இட் ஹேட் பீன் மார்னிங் வென் ஐ லெஃப்ட் அண்ட் ஹியர் இட் வாஸ் மார்னிங் எகெயின். அதாவது மார்னிங் தான் நாங்கள் எங்கள் ஊர்லேருந்து கிளம்புனோம். இங்கே வந்து அடுத்த நாள் மார்னிங் வந்து இங்கே வந்ததுனால அந்த ஒன் டே ட்ராவல் வந்து எனக்கு வந்து எப்படி இருந்தது, ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி மேரி கோம் சொல்லியிருக்காங்க. After weighing in, I found out that I did not have any match that day. I was fortunate, but some of the teammates were not so lucky. எனக்கு அதாவது வெயிட் எல்லாம் பார்த்து முடித்த பிறகு எனக்கு நான் என்ன வந்து கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா, எனக்கு அன்னைக்கு எந்த மேட்ச்சுமே கிடையாது. அதாவது அதில் வந்து நான் ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட்டாக நான் வந்து ஃபீல் பண்ணேன், நான் ரொம்ப லக்கி பர்சனாக நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஆனால் என்னுடைய டீமில் வந்து அத்தனை பேருமே வந்து அவங்க யாருமே லக்கி பர்சன் கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அன்னைக்கே வந்து மேட்ச் இருந்ததுனால அவங்கெல்லாம் அன்லக்கி பர்சனாகவும் நான் வந்து ரொம்ப லக்கி பர்சனாகவும் நான் என்ன பண்ணேன், ஃபீல் பண்ணேன். I was able to rest well enough to face my opponent in the round, which I won comfortably. அதனால் எனக்கு ரெஸ்ட், அந்த ஒன் டே ரெஸ்ட் கிடச்சதுனால எனக்கு வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, கண்டிப்பாக என்னுடைய ஆப்போனண்ட்டை வந்து நான் வந்து எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி என்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து ரொம்ப நம்பினேன். அதே மாதிரி நான் வந்து கண்டிப்பாக கோல்டை வந்து வின் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிறத வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணேன், எனக்கு வந்து கோல்டை வின் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி மேரி கோம் சொல்லியிருக்காங்க. My fear of facing new opponents quickly vanished. I competed in the 48 kg in this championship. While teammates lost one after the other, I went on to reach the finals. I was even hopeful of winning the gold. The boxers were not unbeatable as I had earlier thought. அதாவது அந்த 48 kgயில் அந்த சாம்பியன்ஷிப்பில் கண்டிப்பாக வந்து நான் ஆப்போனண்ட்டை வந்து குயிக்காக நான் வந்து வேனிஷ் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் என்னுடைய டீம்மேட்டில் இருக்க ஒவ்வொருத்தருமே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அவங்களுடைய அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டில் ஒவ்வொருத்தருமே வந்து எல்லாருமே வந்து லாஸ் ஆக அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா தோக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் நான் வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபைனல் வரைக்கும் நான் ரீச் ஆனேன். ஃபைனல் வரைக்கும் ரீச் ஆனோடனே ஃபைனலுக்கு நான் வந்து செலக்ட் ஆகிட்டேன். அப்போ எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. கண்டிப்பாக இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பயம், என்ன பயம் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக பாக்ஸர்ஸ் அப்படின்னா நம்மளை விட வந்து ரொம்ப பிரேவ் பர்சனாக இருப்பாங்க, ரொம்ப தைரியசாலியாக இருப்பாங்க, வெயிட் அதிகமாக இருப்பாங்க, அவங்களோட போட்டி போடுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு நான் வந்து நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் நான் ஃபைனலுக்கு நான் வந்ததுனால இப்போ எனக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு. கண்டிப்பாக அவங்கள வந்து ஈஸியாக நம்ம பீட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற தாட் வந்து எனக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேராகிராஃபில் மேரி கோம் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். I felt like this would be the place, the event that would change my life. I kept telling myself I can face anyone in the ring. In the quarter-final, I defeated Nadia Hokmi of Poland by RSC. RSC means referee stopped contest, applicable if the referee feels one of the boxers is inferior to the other and risks getting hurt badly. And in the semi-final, I defeated Jamie Behel of Canada by 21-9. I reached the finals but lost the Hula Sahin of Turkey by 13-5. ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, நான் வந்து ஃபைனலுக்கு வந்து நான் வந்து செலக்ட் ஆகிட்டேன். அப்படி செலக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நான் வந்து என்னுடைய இதுதான் எனக்கான சரியான இடம் அப்படிங்கிறத நான் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ இந்த ரிங்குள்ளே நம்மளுடைய தைரியத்தை நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தணும், கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எதையுமே ஃபேஸ் பண்ணணும், அந்த ரிங்குள்ளே நம்ம வந்து எதையுமே ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் I felt like this would be the place, the event that would change my life. கண்டிப்பாக இந்த ஈவெண்ட் வந்து என் லைஃப்பை வந்து கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது. Then I kept telling myself I can face anyone in the ring. In the quarter final, I defeated
Nadia Hokmi of Poland by RSC. And in the semi-final, I defeated Jamie Behel of Canada by 21-9. I reached the finals but lost to Hula Sahin of Turkey by 13-5. அதாவது வந்து நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா குவார்ட்டர் ஃபைனலில் வந்து நாடியா ஹோம்கி போலண்ட் அப்படிங்கிற நாட்டை சேர்ந்த நாடியா ஹோம்கிங் கூட நான் வந்து குவார்ட்டர் ஃபைனலில் வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா அவங்கள நான் டிஃபீட் பண்ணேன். அதுக்கடுத்தது செமிஃபைனலில் யாரோட எனக்கு நடந்துச்சு அப்படின்னா ஜேமி பெஹல் அப்படிங்கிறவங்க கனடா சேர்ந்தவங்க. அவங்களோட நான் வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா மோதினேன். அதில் அவங்கள நான் டிஃபீட் பண்ணி நான் வந்து ஃபைனலுக்கு செலக்ட் ஆனேன். ஆனால் என்னால் எதில் வந்து வின் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஃபைனலில் என்னால் வின் பண்ண முடியல. ஏன் அப்படின்னா ஹூலா சாஹின் அப்படிங்கிற துருக்கியை சேர்ந்த ஹூலா சாஹின் அப்படிங்கிறவங்க கிட்ட நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நான் தோற்று போயிட்டேன். அதனால் எனக்கு என்ன தான் கிடைச்சிது அப்படின்னா சில்வர் மெடல் தான் எனக்கு கிடைச்சிது. நான் தோற்று போனதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய அப்பிடைட் தான் அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. The greatest disadvantage for me was my loss for appetite. I was not accustomed to the food there. Try as I might, I could not eat the food and I started to lose weight. So much so that just before the finals, I was only 46 kg. This is probably what cost me my dream of winning gold and I was very disappointed. I went to my room and cried, but the coaches were kind. They consoled me and lauded me on the silver win. I was only one in the team to get a medal, but the biggest thing I took away from the championship was the conviction that I could take on any boxer. So in this paragraph, இந்த பேராகிராஃபில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அதாவது என்னுடைய லாஸ்க்கு என்ன காரணம், நான் வந்து எதனால் தோற்று போனேன் அப்படின்னா என்னுடைய அப்பிடைட் தான். அப்பிடைட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஹங்கர் தான். ஹங்கர் அப்படிங்கிறது பசியின்மை அப்படின்னு சொல்லலாம். என்னுடைய பசியின்மை தான் நான் வந்து தோற்று போனதுக்கான முதல் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, நான் வந்து இந்தியாவில் இருந்ததுனால இந்தியன் ஃபுட்டையே சாப்பிட்டு பழக்கப்பட்டதுனால என்னால் வந்து அந்த அமெரிக்கா ஃபுட்டை வந்து என்னால் என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா என்னுடைய உடம்புக்கு அது ஏற்றுக்கல. அதாவது அந்த ஃபுட்டை பார்க்கும்போதே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்ததுனால நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா, அதாவது சாப்பிட்றதையே கொஞ்சம் தவிர்த்தேன். அதனால் வந்து என்னுடைய வெயிட் என்ன ஆகிடுச்சு, லாஸ் ஆகிடுச்சு. அதாவது 48 kg கேட்டகரியில் தான் நான் வந்து போனேன். பட் என்னுடைய வெயிட் இப்போ எவ்வளோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னா 46 kg ஆகிடுச்சு. அந்த அப்பிடைட் அதனால தான் நான் வந்து என்ன ஆகிட்டேன் அப்படின்னா வெயிட் லாஸ்னால தான் நான் வந்து இந்த போட்டியில் நான் வந்து தோத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மேரி கோம் சொல்லியிருக்காங்க. The greatest disadvantage for me was my loss of appetite. I was not accustomed to the food there. Try as I might, I could not eat the food and started to lose weight. So much so that just before the finals, I was only 46 kg. This is probably what cost me my dream of winning gold and I was very disappointed. இந்த appetite-னால தான் நான் வந்து லாஸ் ஆகிட்டேன். அதாவது வந்து என்னுடைய ட்ரீம்லேருந்து நான் வந்து என்ன ஆகிட்டேன், நான் வந்து லாஸ் ஆகிட்டேன். அதனால் என்னால் வந்து கோல்டு வந்து என்னால் வின் பண்ண முடியல. அதனால் நான் ரொம்ப என்ன ஆகிட்டேன் அப்படின்னா ரொம்ப டிசப்பாயிண்டட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. தென் ஐ வென்ட் டு மை ரூம் அண்ட் க்ரைடு பட் தி கோச்சஸ் வேர் கைண்ட். தே கன்சோல் மீ அண்ட் லாடட் மீ ஆன் தி சில்வர் வின். நான் உடனே தோத்துட்டேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன நேராக எங்கே போயிட்டேன் அப்படின்னா என்னுடைய ரூமுக்கு போய் நான் ரொம்ப அழுதேன். தட் மீன்ஸ் க்ரைடுனா அழுறதுன்னு அர்த்தம். ரொம்ப அழுதேன். ஆனால் என்னுடைய கோச்சஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா என்னை கன்சோல் பண்ணாங்க. கன்சோல்னால் ஆறுதல் சொல்கிறது. கன்சோல் பண்ணாங்க. என்கிட்ட ரொம்ப கைண்டாக ரொம்ப பாசமாக நடந்துக்கிட்டாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னா என்னோட வந்த டீம்மேட்ஸ் அத்தனை பேருமே எந்த போட்டியிலையுமே அவங்க வந்து என்ன பண்ணல, வின் பண்ணலை. ஸோ நான் மட்டுமே வந்து சில்வர் மெடல் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க, அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. ஐ வாஸ் த ஒன்லி ஒன் இன் த டீம் டு கெட் எ மெடல் பட் த பிக்கஸ்ட் திங் I took away from this championship was the conviction that I could take on any boxer.
நான் மட்டுமே சில்வர் மெடல் வந்து வின் பண்ணதுனால எல்லாருமே எங்கிட்ட என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கைண்டாக பிஹேவ் பண்ணாங்க. நான் அப்போ என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக வந்து பாக்ஸிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானது கிடையாது. நம்ம இனிமேலும் வரக்கூடிய போட்டிகளில் நம்ம கலந்துக்கிட்டு கண்டிப்பாக மற்ற பாக்ஸரை நமக்கு எதிர்க்கிறதுக்கான சக்தி நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணேன், ரியலைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல மேரி கோம் சொல்லியிருக்காங்க. Okay students, today we will stop. Tomorrow we will continue the next part of the lesson. Thank you.